દાદા ભગવાનના દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના ભગવાનના અસીમ જય જયકાર Monica, you can start. Monica? Start, Monica, start. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. અસીમ જય દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના જય જયકાર હો. Dr. Kami? Deepikanji, Dr. Kami? અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જયકાર જયકાર હો. હો. અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
दादा भगवान नाम सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान नाम सिंह जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम असीम जय जय जयकार। ओ दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। ओ दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। ओ दादा भगवान असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान सिंह जय जयकार हो। 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 दादा दादा भगवान भगवान सिंह जय हो। जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय 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 जयकार हो। Jai Satchidanand. Thank you, जय जय Monica, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। for hey, quickly, no kalam boliye, Vinay. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેદારી વાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેદારી વાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે એવી શાદવાદ વાણી શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. कंटिन्यू करने का है. Hey, Abhi, Deepakanji, doctor coming? Okay, फिर मंत्र बुलाए. जय सच्चिदानंद। नमो जय सच्चिदानंद। हाय। नमो नमो वीत्रागाय नमो वरिहंताणम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्ध सिद्धाणम नमो आयरीयाणम। नमो आयुर्विज्ञानम नमो वत्सायाणम। नमो नमो वज्रायणम। वसायानम सवसाहुणम। नमो नमो लोहे लोके सवसाहुणम तैसो पंचनमुक्कारो। एसो ऐसो पंचनमुक्कारो सवतावत् प्रणाशनो। सर्वपावक सर्वपापनाशनो मंगलाणं च सौवेशे। मंगलानां च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. Vinay, जय सच्चिदानंद। And जय सच्चिदानंद.
हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना कर, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। डॉक्टर मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Okay, Chinai. दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करेंगे जिससे मेरा दर्शन होकर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। Bhumika. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा हे दादा भगवान, भगवान, मैं आपके बच्चे, हमें हम आपके हैं आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं दिल के सच्चे, हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी फिर भी है हैं कच्चे, Yes. काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम Wow. करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। Divya Ben, जय separation सच्चिदानंद। prayer. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે અલગ છો દિવ્ય અલગ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો અને દિવ્ય રિલેટિવ છે. Serve. Serve. હા Hello. Shuddhatma prayer. હે સિદ્ધાર્થના દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, પર્વત જુદો છે. હે સિદ્ધાર્થના દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પર્વત રિલેટિવ છે. હે સિદ્ધાર્થના દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, પર્વત ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Very good. Okay. Divya Ben, are you happy today? Em? કેમ કે મેં આજે સૂર્ય નમસ્કાર કરેલા. જોરથી બોલો, નથી સંભળાતું. કેમ કે મેં આજે સૂર્ય નમસ્કાર કરેલા. Oh, very કેમ good. સૂર્ય નમસ્કાર કરેલા? Yes. માય ગોડ, દીદીને કેવું પડશે કે વિડીયો ઉતારી લે તમે, હા પછી મોકલજો, આ છોકરાઓને પછી હેલ્પફુલ થાય. Okay, very good. Monica, are you happy today? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं अनहैप्पी हूँ क्योंकि आज मेरी सत्साधन रह गई है। बाकी मैंने एक्सरसाइज और स्टडीज का शेड्यूल बना के सभी टाइम फॉलो किया, बट सत्साधन नहीं किया। એને આખું મોડે આવડે છે क्या बात करने से करे before you sleep. हाँ, तो करने देख, का रहता था। कोई नहीं करने का इरादा है तो you should be unhappy. Otherwise, तो ठीक. हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं अनहैप्पी हूँ क्योंकि आज मैंने सत्साधन नहीं किया। साथ में बैठ के कर सकते हैं ना. भूमिका को भी सिखाने का है. इताक सिबा. जय सच्चिदानंद।
आज मैं हैप्पी हूँ, नहीं हूँ, अनहैप्पी हूँ, क्योंकि आज मेरे संसाधन हो गए हैं। सब कुछ हो गया, सिर्फ एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार रह गए हैं। तो इरादा नहीं है करने का? हाँ, इरादा नहीं है करने का? कल किया था, आज पूरी कर। आज की बात, अभी तो कितना बजा? अभी तो टाइम है ना सोने के पहले। पिताक्षी बा, हाँ, हाँ, टाइम है ना, सोने के पहले कर सकते हैं कि नहीं? दादा आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मोनिका, कैन यू हियर मी? हाँ, सुनाई दे रही है। तो बोलिए उसको। दादा की आवाज आ रही है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आर यू हैप्पी? हाँ दादा, आज मैं हैप्पी हूँ ओके, क्यों? क्योंकि दादा आज मेरी सारी संसाधन और सारी चीज कंप्लीट हो गई है। ओके, वेरी गुड। ओके, आज दीदी के साथ कैसा रहा? दादा दीदी के साथ ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुआ। हाँ, तो अच्छा बोलने का ना, अच्छा हुआ। हाँ दादा, अच्छा हुआ। हाय, पिताक्षी बा, पापा के साथ कैसा रहा? हाँ, जय सचिदानंद, आज पापा के साथ अच्छा रहा था, क्योंकि आज सुबह। हाँ, क्यों? तो पापा के साथ तो पूरे दिन में कुछ एडजस्टमेंट ही हुई थी। ओके, क्यों नहीं हुआ? हाँ, एडजस्ट नहीं हुआ कि एडजस्ट नहीं हुआ? एडजस्टमेंट ही हुआ है ऐसा। अच्छा, वेरी गुड। मोनिका? हाँ, आज मैं पापा के साथ वापस एडजस्ट नहीं हुई थी आज, क्योंकि मुझे आज पानी पूरी खानी थी और पापा ने कहा कि मैं किसी और दिन दिलाऊंगा। तो मैं उस समय बात मान ली, बट मेरे अंदर थोड़ा सा आबा हुआ उस समय। तो प्रतिक्रम किया? प्रतिक्रमण नहीं नहीं किया। किया। छोटी? हाँ, जैसे चिरागा आज मैं दीदी के साथ एडजस्ट नहीं हुई। क्या हो गया था? झगड़ झगड़ झगड़ा किया था। क्यों? झगड़ा का मूड था इसलिए? अच्छा, आपको बहुत पसंद है दीदी झगड़ा? का क्या दादा? आपको झगड़ा बहुत पसंद है? नहीं। ओके, दिव्या बहन, पापा के हाँ, साथ तो क्यों रही हो आज? क्या हो रही हूँ? पापा साथ बात करिए आज। कच्ची बात करें। પછી વાત કરી કશી? हाँ, કેમ પપ્પા બહાર ગામ છે? हाँ, તો જય સચિદાન કયા હતા આજે સવારે ઉઠીને? हाँ, તો પછી એવું વાત ન થાય? कटरी ने। હા, વેરી ગુડ, ઓકે। પેરેશાન जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब अभी ये आज का ये वीक का टॉपिक था कि पापा के साथ एडजस्टमेंट। आपका आवाज नहीं पहुंच रहा है मुझे, आई नो, आई डोंट। बहुत मंद है। एक मिनट। नो, अभी आता है दीपक आनंद जी? थोड़ा थोड़ा आया। ओके, ओके।
अभी आता है? हाँ आया थोड़ा। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, कब तक दीपक आंटी यश, क्या आपने सुना सब? हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद। पहली बात तो ये है कि अभी अच्छा समय हो गया है। हमने बहुत बार गलतियां आपने कही भी है और उसका प्रतिक्रमण भी किया है, लेकिन गलतियां होती है और अभी भी प्रतिक्रमण चूक जाते हैं, तो वो सोचने वाली बात हो जाती है। और हमने ये भी बताया था कि आपको तो बोलना भी नहीं होता है, यानी बोलना नहीं चाहिए। अंदर से दादा को टेलीफोन कर देने का कि दादा आज मुझे पानी पूरी खाना है, और देखना है कि पापा ले जाते हैं, मम्मी ले जाती है या नहीं। और नहीं ले जाते हैं तो समझ लेना है कि आज पानी पूरी का संजोग नहीं है। हाँ ये बताया था मोनिका। हाँ, बताया था दादा, बट मैं उस समय अप्लाई करना ही भूल जाती हूँ, तो उस समय क्या करूँ? ठीक है, लेकिन बाद में तो समझ में आ जाता है ना, तभी हो गया। हाँ लेकिन जब समझ में आया, लेकिन अभी तो यहाँ पूछा, और पूछा कि आपने प्रतिक्रमण किया तो बोला नहीं किया। यानी संजोग के बाद जब संजोग का धक्का कम हो जाता है तो आपको वो संजोग में जो गलती हुई उसको सुधार लेनी चाहिए। हाँ लेकिन ये तो बात यहाँ आई, आपने बताई और कहा कि बोलो प्रतिक्रमण नहीं हुआ। और ये सब ये हमारे जीवन का, उसको क्या बोलेंगे, ये पक्का कर लेना है कि घर में बार बार इस तरह से इतनी बातें होने पर भी ऐसा आ, अनबन होता है या झगड़ा होता है या अभाव होता है, तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। सोचना और तो चाहिए। और ये हुआ तो प्रतिक्रमण भी नहीं हुआ। लेकिन एक बात समझना है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दोहराता हूँ। जब आप काम करोगे और बॉस को ना बोलेंगे ना, तो सीधा आपको दरवाजा बता सकता है, आपको जॉब में से निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ जरूर होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बोलो। और घर में हम अपनी मनमानी करते हैं। ख्याल में आया? हाँ यही तो समझना है। और हम हाँ, ये सत्संग तो कितने साल से करते हैं। दिस इज द फोर्थ ईयर। गलतियां नहीं हो साल ऐसा हम से। नहीं बताते हैं, गलतियां हो जाती, लेकिन उसके पीछे जो प्रतिक्रमण रह जाता है ना, उसका हमें बहुत अफसोस रहता है कि बच्चे तो बहुत हाँ जागृत होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। उनको बताया, उनको कितनी बार हमने प्रैक्टिकल भी करवाया और ये प्रार्थना भी करवाई कि कैसे माइंड ट्रांसमीटर है, माइंड रिसीवर है। बताया था कि नहीं? बताया था। हाँ, तो यानी ऐसा है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हो गए, फिर 5th स्टैंडर्ड में आ गए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का लेसन भूल जाने का। तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का लेसन तो नहीं। हमारे लाइफ हो जाना चाहिए। एनीवे, बात समझ में हाँ आई ना? अभी बोलो, आज हाँ दिव्या बेन ने सूर्य नमस्कार किया, कितनी अच्छी बात है। ख्याल में आया? अब ये हाँ गलतियां धीमे धीमे नए हो, गलतियां हाँ होती है, हम उसकी कभी भी शिकायत नहीं करते। लेकिन जब गलतियां होती है और प्रतिक्रमण नहीं होता है,
तो हम डॉक्टर साहब को पूछेंगे कि इसका क्या परिणाम आता है और क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए आप जरा। देखो, गलतियां कैसी चीज है कि अपना ही शूल अपने को ही लगता है। ये तो आप सबको अनुभव है, आप भली भांति, कि जब ऐसा होता है तब आपका आनंद बढ़ता है कि चला जाता है। चला जाता है ना। और बहुत ज्यादा करते हैं तो तकलीफ भी चालू हो जाती है। तो फिर तो ये तो कैसी बात हुई कि हमें सूल लगा है और हम सूल के साथ चलते हैं क्या? ऐसे ही पैर पैर में सूल लगी है और हम सूल के कांटा। साथ, कांटा, हाँ, कांटे के साथ चलेंगे कि निकालेंगे पहले? पहले निकालेंगे। हाँ, नहीं तो क्या होगा? दर्द होगा और चल नहीं पाएंगे। कितनी सारी चीजों की चल नहीं पाएंगे, दर्द ज्यादा होगा, खून बहेगा, क्या नहीं होगा। तो गलतियों का ऐसा है, जब तक हम गलती को में से निकलते नहीं हैं तब तक वो अपने को ही तकलीफ देती है अंदर से। अपने को ही नुकसान करती है, अपना मूड खराब करती है, अपना आनंद ले जाती है, क्या क्या नहीं करती, अपनी शक्ति को डाउन कर देती है। तो गलती हमारा मित्र है कि शत्रु है? कोई भी बोल सकता है। मित्र है तो उसको घर में रखो, शत्रु है, अपना मित्र नहीं है तो उसको शांति से घर में से निकालो। मैंने उससे हम कैसे प्रतिक्रमण करके मुक्त हो जाना चाहिए। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। अब बता क्या मालूम हाँ तरीके से। नहीं दीदी। ओके, मोनिका, मोनिका बोलो। हाँ सही लग रहा સંભળાય છે વિશેષાને? अब સંભળાય છે પણ બહુ ધીમું ધીમું સંભળાય છે. ખબર નહીં કેમ આજે. पास में आके जोर से बोलो। है। अभी सुनाई दे रहा है। यस, बोलिए। हेलो. ओके, हिताक्षी भाई आप हाँ बोलिए। हिताक्षी भाई आप हाँ बोलिए। हाँ, गलती हमारी शत्रु है। हाँ, तो फिर उसको जल्दी से विदाई करना ही ठीक रहेगा. हाँ, घर में कोई सांप घुस गया तो आप सांप को रहने देंगे कि जल्दी से निकालने की उपाय सोचेंगे? जल्दी से निकालने के ऊपर हाँ, तो सोचेंगे। गलती ऐसे ही काटती है हमको, खुद को पता नहीं चलता है. हाँ, चलो ओके। आगे चले. हाँ, है बच्चे लोग हाँ ओके। डॉक्टर साहब, लेकिन दोबारा सांप घर में घुस ना जाए उसके लिए क्या किया जाए? वो वो तो पक्का इंतजाम कर देते हैं ये लोग सब कि भाई वापिस आए नहीं वो. इतना दूर छोड़ देते हैं कि वापिस कभी घर में आ ही नहीं पाए. तो गलती वापिस न हो उसके लिए दादाजी ने प्रत्याख्यान शक्ति मांगने की अपने को रास्ता बताया है. तो वो करना है हमें. हाँ? और जैसे जैसे गलतियों में से मुक्त होगे आपकी शक्ति और आनंद इतना बढ़ेगा, आपको अनुभव में आएगा कि हमारा आनंद बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ेगा. जी, उसको चित्त प्रसन्नता बोलते हैं कि आप भी प्रसन्न रहेंगे, आपको देख के दूसरा भी प्रसन्न हो जाएगा. चित्त प्रसन्नता बोलते हैं उसको. बराबर। ओके, तो अभी वीकेंड आ रहा है तो सब बच्चे लोग जरा ध्यान रखना। मोनिका प्लीज थिंक अबाउट इट, तो रियली रियली प्रैक्टिकम करके सब खोलने का। और मंडे को बोलना कि कैसा है। अभी मंडे से वी विल डू होल फैमिली में एडजस्ट होता के नहीं। ओके, जो कुछ मेंबर्स है उसमें। दादा आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। जैसा जी समराइज। होल फैमिली एडजस्टमेंट। ओके, थैंक यू। हाँ. ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एडजस्टमेंट से एक स्टेप आगे
कि सबके साथ ऐसा प्रेम जमा हो, मैं प्रेम कि सब आपको देख के खुश हो जाए, आपके आसपास पूरा घर प्रेममय रहे। बच्चों लोगों के पास ये नेचुरल गिफ्ट है, वो कर सकते हैं कि आप निर्दोष भाव से ऐसे प्रेम से रहो कि सब कोई प्रेममय आनंदमय हो जाए। मैं एक दो एग्जाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पर, रजनी दादाजी, क्या बोलिए। कि हमारे यहाँ 2.25 साल की छोटी लड़की थी, मनीष भाई की फर्स्ट डॉटर। राइट फिर राइट। तो वो ऊपर मीन्स आगे गई, पर इतनी चार्मिंग, इतनी लविंग थी वो। 1.5 पौने 2 साल की थी, सबको हंसाती थी, सबको प्रेममय कर देती थी। राइट सो ये आपके पास एक नेचर की गिफ्ट है, यदि आप उसको इस्तेमाल करो, और तो बहुत आनंद, वो पूरा परिवार आनंदमय हो जाएगा। राइट। राइट। सो द एक्सपेरिमेंट चाइल्डहुड हैज अ स्पेशल गिफ्ट। ये वीकेंड में एक्सपेरिमेंट करो, ओके, और मजा। हाँ, थोड़ा करके देखिए। या ओके। जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन। ઓકે, શૈલેષાજી, હવે આપણે હવે આપણે પદ સાંભળીશું. हाँ આપણે પ્રમોદભાઈ શિખાગો ઓળખો છો ને? हाँ, प्रमोद भाई जय सच्चिदानंद। અનમ્યુટ કરો પ્રમોદભાઈ, અનમ્યુટ કરો. ઓકે ઓકે. દીપકાનજી, તમે મૂકો છો પણ? Yes, I am getting it. 1 minute. એક મિનિટ, હા પ્રમોદભાઈ. થેન્ક યુ પ્રમોદભાઈ, તમે આવવાનું સ્વીકાર્યું અમારું આમંત્રણ. अच्छे ने હા યસ. હા प्रमोद भाई। દાદા દાદા મુખથી જરતા. राइट। हाँ, હા ओके। હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। હા ઓકે, તમે ચાલુ કરો. ઓકે ઓકે. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ દાદા મુખથી જરતા મંત્રે થી જે પુદગલ અંતર. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જ્ઞાની સંગે સાનિધ્યમથી ભાવ અભેદમ અંદર. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ અંશાનંદનું એક જ બિંદુ ઉછાળે રુદિયા સિંધુ. પરમાનંદની ઓળખ આપે કરુણા સબર વિરક્તું. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ નિરાધારી કરતા કર્મે સીજે મોક્ષ નિરંતર. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ દાદા મુખથી જરતા મંત્રે થી જે પુદગલ અંતર. મુક્ત મરકતા મૌનિલ મરમી વિષાદ વિષ ઓકાવે. નિર્દોષિત કઈ ગલી પછી કરીને સતસંગ રંગી હસાવે. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ આત્મરમણ સરતા સમયે શુદ્ધાત્મા છુમંતર. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ દાદા મુખથી જરતા મંત્રે થી જે પુદગલ અંતર. આત્મ સ્વભાવે સુખ સમ શ્રેણી બહિરા ભાવ જ ભ્રાંતિ. ઉદયાદિન વૃત્તિ સ્થિર કરવા પંચાજ્ઞા વ્રત શાંતિ. આત્મ સ્વભાવે સુખ સમ શ્રેણી બહિરા ભાવ જ ભ્રાંતિ. ઉદયાદિન વૃત્તિ સ્થિર કરવા પંચાજ્ઞા વ્રત શાંતિ. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ
અંતરમાં શુદ્ધ ઉપયોગાત મેં ભવની કાલ સદંતર અંતરમાં શુદ્ધ ઉપયોગાત મેં ભવની કાલ સદંતર સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ દાદા મુખથી જરતા મંત્રે જે પુદગલ અંતર જે પુદગલ અંતર જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રમણભાઈ, હા એ વિદિતા પદ યાદ આવ્યું ને સારું થી તમે આયા. વિદિતા આવતા રહેજો. હા ચોક્કસ ચોક્કસ. બોલો આ પદમાં શું સમજવું છે? કોઈ પર્ટિક્યુલર લાઈન? હા આ છેલ્લી છે જે આત્મ સ્વભાવે સુખ સંભ્રેણી બહિરા ભાવ જ ભ્રાંતિ. એટલે હું દેખાય શુદ્ધ, છે? હા 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 દેખાય છે. ઓકે. હું શુદ્ધાત્મા છું, હું વિશુદ્ધ આત્મા છું, અને આપણા ગુણો સહિત અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ. તો કે મારો સ્વભાવમાં શુદ્ધ આત્મામાં ઉપયોગથી મારી સુખની અનંત પોતાના સ્વાભાવિક સુખની શ્રેણી માં હોઈએ. બહિરા ભાવ જ ભ્રાંતિ. બહિરા ભાવ તો કે મન, વચન, નામ, નામની માયા, એ બધા જ જે બાહ્ય પરિણામો સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની તમામ રિલેટિવ અવસ્થાઓ, તમામ સંસારી અવસ્થાઓનો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું. એટલે જે ભગવાન મહાવીરે કહ્યું સંજોગ મૂલા જીવ શેષા મેં બાહિરા ભાવા સંજોગ મૂલા જીવેણા. એટલે કે જે સંયોગ વિયોગી સ્વભાવનું છે એ બધું બાહ્ય છે. આપણે મન, વાણી, આ ફાઇલ એક આખો ભાગ, મન, વાણી, કાયા, નામ, નામની માયા, કર્મો, એટલે કે સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ બધા અવસ્થા પરિણામો એ બધા જ બાહ્ય થઈ ગયા. અને હું શુદ્ધાત્મા એ મારો સ્વભાવ ભાવ, એ મારો મૂળ ભાવ થઈ ગયો. ઉદયાધીન વૃત્તિ સ્થિર કરવા. હવે આ કોની વૃત્તિ? તો કે ફાઇલ એકની વૃત્તિ ઉદયાધીન વર્તે છે. શું વર્તે છે? એટલે કે ચારિત્ર મોહ પ્રમાણે વૃત્તિઓ આગી પાછી થતી દેખાય. પણ જો હું શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં, મારા સ્વભાવમાં છું, શુદ્ધ ઉપયોગમાં છું, તો એનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જોનારો જાણનારો છું. એટલે આપણને જે જ્ઞાન વાક્ય આપ્યું છે ને, સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની તમામ સંસારી અવસ્થાઓનો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું, ટંકોત્કીર્ણ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું. તો કે ઉદયાધીન વૃત્તિ સ્થિર કરવા પંચાજ્ઞા વ્રત શાંતિ. એટલે ફાઇલ એકની જે વૃત્તિઓ ઉદયાધીન દેખાય છે, ચંચળ કે ફરતી, એ બે વચ્ચે અંતરાત્મામાં જે 5 આજ્ઞા આપણને મળ્યું છે, આજ્ઞા એ ધર્મ, આજ્ઞા એ તપ, અને આજ્ઞા એ સૌથી મોટું વ્રત પણ છે આપણા માટે, પંચાજ્ઞા વ્રત. તો કે એમાં રહીએ આ રિલેટિવ, હું રિયલ, રિલેટિવ અને જોનારો જાણનારો, વ્યવસ્થિત અને ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ. એટલે આપોઆપ અંતરમાં શાંત પરિણામ કે છે ને, વિતરાગ સુધારસ શાંત, એ વર્ધમાન થતા જાય, વધતા જાય. આ જ વાત કરે છે અહીંયા. બહુ સરસ સરસ. અને ઉપરની લાઈનમાં કહે છે ને, આત્મરમણતામાં સરતા સમયે શુદ્ધાત્મા છું મંતર. એમ તો કે રિલેટિવ સમય જે ચાર્જ થયેલું ડિસ્ચાર્જ થયા કરે, હું શુદ્ધાત્મામાં આપણો સ્વ સમયમાં રહ્યા કરે, અને હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે કે આ બંને પોતપોતાની રીતે વહી જાય છે. બરાબર, બહુ સરસ. ઓકે ઓકે, હા. જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. અને આપણે હમણાં જ બાળકો જોડે જે વાત કરતા હતા ને કે ભાઈ પ્રેમથી બધાને આખા ઘરને હસાવજો, તેમાં આવ્યું એ વાક્ય, ગલી પછી કરતા સત્સંગ રંગ. હા, બહુ જોગાનું જુગ થઈ ગયું. એટલે કે આનંદમય દાદાનું આખું વાતાવરણ કેવું છે, આનંદમાં જ રાખતા હતા. એ જો કે શુદ્ધાત્માનો આનંદ, પણ રિલેટિવમાં પણ એટલો બધું આનંદમય રાખતા હતા. શું કરતા? અને એટલે જ કવિરાજે એક જગ્યાએ કીધેલું કે ભાઈ જીવ પામે
હર્ષ ત્યારે કર્મ ખુદ ખરે છે, જીવ કરે શોક ત્યારે કર્મ ખૂબ બાંધે છે. બાંધે છે, બરાબર. ઉલ્લાસ પરિણામ, કયા ઉલ્લાસ પરિણામ? તો કે શુદ્ધાત્માના અનુલક્ષીનો ઉલ્લાસ. આ તો એક સમજવા માટેની વાત સાથે સાથેની, બરાબર છે. Yeah. કે આ જો બેસી જાય ને, ગેડ બેસી કે છે ને, તો હા. વ્યવહાર બહુ જ સાદો, સરળ, સહજ, પ્રેમમય થતો જાય. એની મેળે જ ઉકલ્યા કરે. ઉકલ્યા કરે ને કાયમ સમતા જ રહે આપણને. હા, આરામ સમતા, અને સમતાથી આગળનું પરિણામ પણ રહે, શુદ્ધ પ્રેમ હા. વાળું. ધીમે ધીમે. યા કોઈ દીપકાનંદજી ભાર ના રહે આપણને, ટેન્શન કે એવો કોઈ ભાર નહીં રહેતો, હલકા ફૂલ રહીએ છીએ. રાઈટ. દીપકાનંદ સાહેબ ઘણી વાર વાત કરે જ છે શુદ્ધ પ્રેમની બધી. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપજી. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. શેર કરવાનું ઓપ્શન આપો. Okay, go ahead. एक ये आज के व्हाट्सएप में आया है, तो ये लिखा हुआ भी है आपको, तो आपको सुविधा होगी। आप मैं थोड़ा सा प्ले भी करता हूँ। હું અહીંયા આગળ બધે ફરી સેન્ટરમાં આવ્યો ત્યારે મારે કોઈ જોડે મતભેદ જ નથી, કારણ કે દરેક ડિગ્રી તું ક્યાંથી બોલી રહ્યો છું સમજી ગયો, અને તું 150 ડિગ્રી પર હું અને 180 ડિગ્રી વાળું તને કે ખોટું તારું શું કે, એટલે હું તને શું કહું, તું 180 પર જા ને 180 વાળાને 150 પર બોલાવું, તારે કેટલા કરેક્ટ છે. हाँ जी, इसमें जो समझना है, ये जो बता रहे हैं कि એટલે તું હું તને શું કહું કે તું 180 પર જા અને 180 વાળાને 150 પર બોલાવો, ત્યારે કહે ના કરેક્ટ છે. ये થોડું સમજ कैसे कर. એવું કે છે કે આપણે દરેક જણ પોતપોતાના વ્યૂ પોઈન્ટ એટલે તે વખતે આપણને જે સાચું લાગે છે તે અંદરથી જે આપણને થાય છે કે આ સાચું છે, આમ હોવું જોઈએ, આમ ના હોવું જોઈએ, એટલે દરેક જણ પોતપોતાના વ્યૂ પોઈન્ટમાંથી જ જુએ અને બોલે. હવે તે વખતે આપણને જાગૃતિ પણ ના રહે કે પેલાનો વ્યૂ પોઈન્ટ, બધાની ડિગ્રી અલગ અલગ જ હોય છે, અને એટલે એકબીજાને ખોટા કહે છે. એટલે દાદા ભગવાન તો બધું સેન્ટરમાં છે, બધાનું સમજે છે, પણ બધાના વ્યૂ પોઈન્ટો જુદા છે. એટલે દાદા શું કરે તો કે 150 એટલે કે એને જેટલું દેખાય છે એને પેલાનું આખું દેખાડે દર્શન, કે ભાઈ આ રીતે આ આવું છે. 180 ડિગ્રી વાળાનું આમને દેખાડે, એટલે કન્વિન્સ એનું દર્શન એ પ્રમાણે થાય, અને 180 ડિગ્રી પર થી જોઈ શકે છે એવું એને દેખાડે, એ જોઈ શકે એવું થાય એમ. હવે પેલાને જે છે તે દાદા આનો વ્યૂ પોઈન્ટ સમજાવે કે ભાઈ આ અપેક્ષાથી આમ છે. એટલે બંનેને જ્યારે એકબીજાની અપેક્ષાથી સમજાય ત્યારે પછી કે ના હવે બરોબર છે એમ. અત્યારે શું છે કે બંને પોતપોતાની ડિગ્રીને વળગીને બેસી રહે છે કે ના આમ જ, પેલો કે ના આમ જ એમ. હવે આમ જ 180 पर जब समझाते हैं कि वो उसको उनको कुछ तरीका बताते जाने के लिए. नहीं, जहाँ मैंने वहां का दर्शन समझ दिलाते हैं, दर्शन करवाते हैं, वो समझ के लेवल पर ले जाते हैं, ऐसा कहने का मतलब है. अच्छा, और 180 वाले को 150 पर हाँ. वो जो है बताते हैं, जो उसका समझ बताते हैं. हाँ, यस. सो समझ बताते इसीलिए दादाजी ने एक सिंपल सेंटेंस में पूरे ब्रह्मांड का व्यवहार सार भर दिया कि एवरीवन इज करेक्ट बाय हीज और हर ओन व्यू पॉइंट. पर सामने वाले का व्यू पॉइंट समझने की हमारी तैयारी, हमें जागृति, हमारी समझ, हमारी धीरज होनी चाहिए कि भाई उसका व्यू पॉइंट क्या है, कौन सी अपेक्षा से ये कह रहा है. તો દાદાજી તો બોલતા ને કે અમે કિસી કે સાથ મતભેદ નહીં, મારે કોઈની જોડે મતભેદ નથી, કારણ કે કઈ ડિગ્રી કયા વ્યૂ પોઈન્ટ થી બોલે છે દાદાજી કે અમને તરત સમજાઈ જાય, અને કોઈ વ્યૂ પોઈન્ટ ને ખોટો કહે નહીં, એમને ખોટો લાગે જ નહીં, અને સેન્ટરમાં બેઠા છે એટલે પેલાને જ્યાં છે ત્યાંથી આગળ લઈ જાય છે. जो लेकिन वो जो है अभी जो 180 और 200 वाले जो है वो मतलब समझ जाते हैं एक दूसरे पे, लेकिन वो अभी उनकी
की प्रोग्रेस होती है उनकी क्या दशा, उनकी क्या दशा होती है? वो अभी सेंटर में तो नहीं आ पाते हैं ना तुरंत। नहीं नहीं, सेंटर में नहीं आएगा, मगर एक दूसरे को समझने से दोनों ऊपर चढ़ेंगे। जो अच्छा दूसरे का व्यू पॉइंट समझ सकता है जो वो ऊपर ही चढ़ेगा। अच्छा, वो उनकी डेवलपमेंट आगे प्रोग्रेस होगी जो है। हाँ यस, क्यों? तो कि उसके टकराव અથડામણ ટળી ગઈ, એને અંદર નવું સૂજ પડ્યું, કશાય બંધ થઈ ગયા, संयम उभो तो कितने सारे परिणाम खड़े हुए, तो वो ऊपर ही जाएगा जहाँ है वहां से। समझ। फिर एक एक व्हाट्सएप में आया थोड़ा सा, हम्म, ये फोटो है। एकाग्रता तो सूत्र है, हम्म। एकाग्रता के भी होवी જોઈએ, उठता બેસતા ખાતા પીતા વડવાટ કરતા એકાગ્રતા ના તૂટે, આખા શરીરમાં બીજો कोई मतभेद જ नहीं। तो एकाग्रता और मतभेद का वो क्या संबंध समझ नहीं आया। ये एकाग्रता मूल अर्थ एकाग्रता में चित चित्त चित्तने लागू, अच्छा चित्त की। મૂળ તો ચિત્તને લાગુ પડે છે हाँ કે ચિત્ત જે અવસ્થામાં હોય, આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તરીકે પણ હોય, પણ એમાં ચિત્ત સ્થિર જ રહે, એકાગ્રતા એટલે સ્થિર રહે એમ કે છે। એટલે ઉઠતા બેસતા ખાતા પીતા પણ એનું ચિત્ત સ્થિર જ હોય એમ કે છે। એ હવે મતભેદ શું છે, તો કે આપણે બધાને ખબર છે કે મતભેદ અને એવું જ્યારે પડે ત્યારે પહેલું ચિત્ત વિક્ષિપ્ત થાય છે। શું થાય છે? આ સૂક્ષ્મમાં સમજાય તો આ બધા ધર્મોનો કે બધાએ સમજનો સાર શું છે, તો કે ચિત્તમાં ક્લેશ મુક્તિ અને ચિત્તની સ્થિરતા। અને અજ્ઞાન શું કરે છે, તો કે ચિત્તમાં ક્લેશ ઉભો કરશે, ચિત્તને વ્યગ્ર કરશે, એને વેરવિખેર કરશે। શું કરશે? એટલે એ કહે છે કે ભાઈ એકાગ્રતા કેવી હોવી જોઈએ, તો કે શું? એટલે ચિત્તની સ્થિતિ સ્થિરતા કે જે કંઈ ગણો, તો કે ગમે તે અવસ્થા હોય પણ એનું એ ડગે નહીં, સ્થિરતા બરકરાર રહે એમ। बकरा। એટલે और પછી બીજા मतभेद मतलब वो क्या, मतभेद का क्या बताना चाह रहे हैं मतभेद के बारे में? मतलब वो, मतलब कि आपस में सामंजस्य बने रहे, आपस में जो है चित्त की दो एकाग्रता। प्रकार, मेरे मेरे मेरी समझ में दो प्रकार से मतभेद है। एक कि बाह्य संयोग या बाह्य व्यक्ति के साथ जो हमारे अंतस्करण का मतभेद है। दूसरा, अपने अंदर अंदर ही मतभेद होते हैं। मैंने मन कुछ बोलता है, बुद्धि कुछ बोलती है, कभी लगता है ऐसा, कभी लगता है वैसा। अब हम सब ने अनुभव किया है, अंदर ही अंदर वो क्या बोलते हैं, दलीलबाजी चलती है अंदर ही अंदर। हमें ही एक 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 सूत्रता नहीं होती है कई चीजों में। तो ये हमारे अंदर भी अंतस्करण के लेवल पर मतभेद होते हैं। वो दोनों चीज है, बाह्य के साथ और अंतर में खुद के साथ। तो वो जब एकाग्रता होती है तो फिर वो मतलब सब सामंजस्य में आ जाते हैं। वो या मतलब कि जैसे मतलब आपने जैसे बताया कि मन बुद्धि और उसमें जो है मतलब सामंजस्य नहीं है, आपस में सब अलग अलग बोल रहे हैं, तो चित्त की एकाग्रता से वो सामंजस्य में वो कैसे आते? हाँ, हाँ, वो दूसरा क्या है, हेल्प में दो तीन चीजें। जब चित्त स्थिर होता है तब तो अंदर से दर्शन शुद्धि, समझ भी अच्छे ढंग से काम करती है। दूसरा कि कोई भी मान लो मन या बुद्धि है तो चित्त उसको देख सकता है, चित्त उससे अलग रह सकता है, तो वो भी अपने समपरिणामी हो जाते हैं सब। अच्छा ऐसा। हाँ जी। आप और देखना, जब मन गड़बड़ करता है तब चित्त भी विक्षिप्त होता है। यदि चित्त स्थिर रह सकता है तो मन तो थोड़ा बोल के चला जाता है, फिर वो उसकी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ती है। हाँ समझ गए। ऐसा कुछ समझ सकते हैं। दीपक आनंद जी, आपको कुछ उसमें कहना है तो जरूर से नहीं नहीं, कहिएगा। बात सही है। यहाँ एकाग्रता यानी हमारा चित्त शुद्धात्मा में है, तो प्रकृति का उठना बैठना खाना पीना और संयोग के धक्के से झगड़ा वगैरह भी जब होता है, तो यह एकाग्रता कैसी होनी चाहिए वो बताइए। यानी शुद्धात्मा का लक्ष्य और शुद्धात्मा का केंद्र हमारा इतना पक्का हो जाता है। शुद्धात्मा का केंद्र यानी हम ये जो होती प्रकृति के अंदर
और बाहर के संजोग में होती परिस्थितियों को वह शुद्धात्मा दृष्टि से देखते हैं, यानी वो एकाग्रता शुद्धात्मा में से टूटती नहीं। तो Yes. बोले सारे शरीर में और कोई मतभेद कभी होगा ही नहीं। ख्याल में है? हाँ, समझ। ये जो आगे 150 की बात की, जो 250 150 की बात की, 180 की बात की ना, तो वो आपका एडजस्टमेंट स्वाभाविक आ जाएगा, क्योंकि शुद्धात्मा में रहने से आपको पूरी परिस्थिति समझ में आ जाती है। वो शुद्धात्मा का प्रकाश प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से ऐसा प्रकाशित करता है परिस्थिति को कि आपको दोनों पक्ष निष्पक्षता से पता चल जाता है, यानी आपका भी पता चलता है, सामने वाले का भी पता चलता है, और संभव से निपटारा कैसा होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और आप ऐसे रहेंगे। जैसे वो बताया ना कि 150 वाले को बोलते हैं आप 180 पर आ जाओ, 180 वाले को बोलते हैं आप 150 पर आ जाओ, तो दोनों का एक सूत्रता, एक यानी अच्छा एकता बनी रहेगी, समाधान पूर्ण उनका व्यवहार होगा। करेक्ट? अभी राइट अगर डॉक्टर? हाँ एक टाइम होगा तो मैं वो एक ऑडियो का पूछूंगा, अगर आप फिर बाद में अब बाद में लेते हैं वापस। हाँ, जी, जय सच्ची। किसी को बहुत वेट करवाना अच्छा नहीं होता है। जी, जी, जय जय सच्चिदानंद। वैशाली बेन। जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, जय सच्चिदानंद દીપકાનંદ જી। જય સચ્ચિદાનંદ। મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે વૈશાલી પ્રયત્ન કરે, બરાબર ભાવ પણ કરે કે બધાને મારા થકી સુખ મળે, પણ સામેવાળાને ના મળતું હોય તો એમાં કચાશ વૈશાલીની કહેવાય, અને એને કેવી રીતે જોવાનું ને સમજવાનું? જો બે વાત છે કે તમે શુદ્ધાત્મા, આપણે શુદ્ધાત્મા પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં વૈશાલીબેન જે કામ કરે છે અંતરાત્મા, સંભાવથી નિકાલ તો ખરો, પણ એનો ભાવ છે નિરંતર કે બધાને સુખ અને શાંતિ મળે। હવે એમાં મોટા ભાગના કેસ સંયોગોમાં 90% કે આસપાસ પોતાના અંતર પરિણામ, અંતર ભાવ, અંતર નિશ્ચયનો પડઘો સામેવાળા પર પડે છે। એટલે આપણા ભાવ જ્યારે પ્રેમ આવી રીતે સંભાવતે નિકાલ તો મૂળ માળખું છે, પણ સુખ આપવાના છે, પ્રેમના છે, ત્યારે આપણા પરમાણુઓ, આપણા સ્પંદનો, આપણું એટલે રિલેટિવ પરમાણુઓ, રિલેટિવ સ્પંદન, બધું એ પ્રમાણે જ કામ કર્યા કરે, એટલે એકો પડઘો એવો પડે। હવે 5-10% કેસમાં આપણને એવું લાગે કે સામે એવું નથી થઈ રહ્યું। એનું કારણ બે હોય છે। એક કે ભાઈ એવા રાગદ્વેષના ઋણાનુબંધોના પરમાણુઓ લઈને આવ્યા છે। શું લઈને આવ્યા છે? એટલે સામેનાને ઉદયાધીન, અને આપણા પણ ક્યારેક એવા, દાદા એને લટિયા ગૂંથાયેલા એવો શબ્દ વાપરતા હતા। એટલે બધું હોવા છતાં પ્રકૃતિગત એવી અસરો જોવા મળે એવું લાગે, પણ એ તો નિકાલી છે, વ્યવસ્થિતને અધીન છે। આપણે તો આપણો ભાગ કયો છે સ્વસત્તાનું, શુદ્ધાત્મા તો ખરી જ, પણ ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલનો, અને ફાઇલ જોડે આ તમે જેમ કીધું બધાને સુખ મળે, બધાને પ્રેમમય મળે, એ જ આપણો પુરુષાર્થનો ભાગ રહ્યો। ત્રીજી વાત કે જ્યાં એવું લાગે છે કે નથી થઈ રહ્યું, અથવા તો આવું પરમાણુ એવા પ્રકારના હિસાબો લાવેલા છે, ત્યાં આપણી પાસે ઘણી વાર વાત થઈ છે પ્રતિક્રમણના ઉપાયો છે, અને સામેવાળાના શુદ્ધાત્મા જોઈને નિરંતર એના કલ્યાણની ભાવના કરવાનો આપણી પાસે બહુ સારો રસ્તો કે ઉપાય છે। એ જેમ જેમ કરતા જઈશું એમ આપણા પરમાણુઓ તો બધા જ ચોખ્ખા થઈ જશે, પોઝિટિવ પણ થઈ જશે, અને સામેવાળાના પણ અવળા પરિણામ હશે, બધા મોડા પડતા જશે, અને છેવટે સવડા થઈ રહેશે। પણ અત્યારે તાત્કાલિક ન થાય તો આપણે સ્ટેપ 1 શું છે? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું, વૈશાલીબેન તમારે ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલમાં સામેનામાં શુદ્ધાત્મા જોજો। ઘણા લોકો એવો પ્રયોગ મૂકતા કે સામેનામાં દાદા તમે જ બેસો, હું તમને જ જોઉં, એટલે ફાઇલની અંદર દાદા જ જુએ શુદ્ધાત્મા તરીકે। શું જુએ? હવે ફાઇલની અંદર તમે દાદાને બેસાડી દીધા પછી કેવું રહે? એટલે બધા પોતપોતાની રીતે ગોઠવણી કરતા હોય છે, પણ આ મૂળ રિલેટિવ રિયલ અને આ ફાઇલના સંભાવથી નિકાલમાં આપણે એક્સટેન્ડેડ કર્યું, એને સુખ અને શાંતિ મળે, સૌને સુખ મળે, સૌને પ્રેમમય થવાય, મદદ, જે પણ કઈ શબ્દ આપણે વ્યવહારમાં વાપરીએ।
એટલે મોટા ભાગનામાં થઈ રહે છે. થોડાકમાં આવા જે જૂના ઋણાનુબંધોના જાળા જ્યાં સુધી ભેદાય નહીં ત્યાં સુધી બાહ્ય ભાગ નિર્જરતા ભાગમાં એવું લાગે, પણ આપણી સતત પુરુષાર્થ, શુદ્ધ ઉપયોગ, પ્રતિક્રમણો અને કલ્યાણની ભાવનાથી એ છેવટે ચોખ્ખું થઈ જ રહે છે. હા, બહુ સરસ. પણ એ જે પુરુષાર્થની તમે વાત કરી ને તેમાં જી હજુ પણ બુદ્ધિ સાથે કોન્સ્ટન્ટ સ્ટ્રગલ ચાલે કે બુદ્ધિ બતાવે કે ના તમે જ બરાબર છો, તારું જ બરાબર છે, તારું શું થશે, આમ થશે, તેમ કારણ થશે. આપણે બુદ્ધિને કહેવાનું કે કયું બરોબર છે, પ્રકૃતિનું કે મારું આ અંતરાત્મામાં હું નક્કી કરું છું તે કયું બરોબર. Yeah. એટલે Yeah. એ મોમેન્ટમાં એટલે બુદ્ધિનું કેવું છે, તમે એક વસ્તુ સાંભળો ને તો પછી એકદમ તમારી ઉપર જાણે એનું એટલે takes over. હા, બુદ્ધિ એ પ્રકૃતિનો જે માલ છે, જે આપણે માન્યતા સ્વરૂપે લાવેલા તેની તરફેણમાં દલીલ કરે, પણ આપણે પ્રજ્ઞાની તરફેણમાં એને વાળી દઈએ ને તો એ સામ્રાજ્ય ઘણું ઘણું સરસ સુંદર છે પેલા કરતા. હા, એ જ પુરુષાર્થ છે કે એને ત્યાં પ્રજ્ઞાની બાજુ વાળવાનું છે. બરાબર. એટલે બુદ્ધિને કહેવાનું કે તો આ બે નાના બેડરૂમના ઘરમાં રહેલા આવા બધો મોટો બંગલો છે, એ બેડરૂમ છોડી બંગલામાં આવીને અહીંયા બહુ મજા છે કે એટલે ચડિયાતું છે એમ કે શું છે. જસ્ટ જોકિંગ. હા, નંબર પડી સમજાવ. પણ બીજો એક મને ક્વેશ્ચન થાય કે અમુક દિવસે એવી ચિત્તની એકાગ્રતા હોય કે દાદામય જ હોય ને શાંત હોય ને રાત્રે પણ કંઈ ના થાય ને અમુક દિવસે રાત્રે એવા ભય ભડકાટના એટલા બધા વિચારો આવે, તો આપતપુત્રોને પણ એવું થાય કે ખાલી it happens to us because we're not at that level yet? બે વાત તમે છે. શું કરો જો એવું થાય તો? એટલે એ જ કહું છું તમને, બે વાત છે કે જો આપણે શુદ્ધાત્મામાં સ્થિર રહીએ એટલે કે પુરુષાર્થનું આપણું બળ થોડું બરોબર હોય તો એ બછરાઓ એટલે કે પ્રકૃતિમાં માલ ફૂટે બી કોઈક વાર. આ તમે બે વાત કરી ને, માલ જ્યારે ના ફૂટતો હોય ને ત્યારે શાંતિ હોય. આપણું વહાણ ઊભું છે પણ કોઈ ખાસ પવન કે વંટોળ નથી વાતો તો વહાણ ઓહો સુંદર છે એમ, પણ વંટોળ વાય ત્યારે વહાણની સ્થિરતા કેવી છે એ. એટલે પહેલામાં આમાં મૂળ આપતપુત્રોને ફાયદો કદાચ શું છે એ હું તમને કહું કે આપતપુત્રોને સત્સંગનો ભીડો વળગેલો જ છે. કરવું હોય કે ના કરવું હોય વળગી, એટલે એને કારણે સત્સંગના ભીડાને કારણે શુદ્ધાત્માનો ઉપયોગ, દાદાની હાજરી અને પેલું જે કીધું ને સત્સંગનો ભીડો આવે તો જ કુસંગ હટતો. કુસંગ એટલે આ જે વિરુદ્ધ વાળા પરમાણુઓ એ બધા એની મેળા જ મોટા ભાગના ઉડી જાય. એટલે મોટામાં મોટો જો આપતપુત્રોને કોઈ લાભ હોય તો ઉઠતા બેસતા ખાતા પીતા સત્સંગનો જે ભીડો છે ને એને લીધે દાદાની જે હાજરી વર્તાય છે અને એ મોટામાં મોટો લાભ. હવે એને લીધે મેં કહ્યું એમ પેલા પરમાણુ મચ્છરા તો મોટા ભાગના એમ જ ઉડી જાય. બીજી વાત કે આને કારણે દાદાની જ્ઞાન સ્વરૂપની કૃપા બહુ વર્તાયા કરે. શું વર્તાયા કરે? એટલે એ અજવાળું ઘણું બધું કામ કર્યા કરે પેલાની સામે. છતાં પણ કોક વાર જો ઢીલું પડ્યું, મંદ પડ્યું, પુરુષાર્થનું થોડું બળ ઓછું હોય અને કદાચ જો ભરેલો માલ એવો હોય તો બને ફૂટી શકે છે અને ફૂટે પણ ખરું. અને ફૂટે તો જો જાગ્રત ને પુરુષાર્થ ન મૂકે તો અસરમાં આવે રિલેટિવની. તમે જે કહો છો સાદી વાત શું, રિલેટિવની અસરમાં આવે. પણ ઘણો બધો વખત આનંદ ચાખેલો છે એટલે રિલેટિવની લાઈને જળ બહુ લાંબો સમય સહન કરી શકે નહીં, એટલે પાછા ભાગે કે ચાલો હવે કઈ કીર્તન ભક્તિમાં આમાં સત્સંગમાં બીજું આ પોસાશે નહીં. એટલે દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ આઈ થિંક. પણ ન થાય એવું તો કોઈ વિતરાગ વિજ્ઞાન બધા માટે સરખું છે. ના થાય એવું ન બને, પણ લાભ આટલો છે કે મોટાભાગનું સત્સંગના બીડાથી, દાદાની હાજરીથી, સૂક્ષ્મ હાજરીથી અને બીજા બધા કારણોથી ઘણું બધું ટળી ગયું છે. અચ્છા, બીજી વાત
કે આને કારણે આપતો પુત્રોનો સંસાર કયો થઈ ગયો, તો કે સત્સંગ અને મહાત્માઓ, સત્સંગ અને મહાત્માઓ, સત્સંગ અને મહાત્માઓ. એટલે મોટા ભાગે અવળો પવન જલ્દી લાગતો નથી. હવે તમારે પણ ભાવના એવી જ છે, પણ તમારી ફાઇલો તમને પાછી લઈ જાય અમુક જગ્યાએ, અને ત્યાં સ્પંદનોની અસરો થવાની સંભાવના ઊભી થાય. શું થાય? એટલે તમારે થોડુંક વધારે ટોનિક લેવું પડે. શું લેવું પડે? કયું ટોનિક? તો કે શુદ્ધાત્માનું, સત્સંગનું. બસ આટલો ફરક છે. બાકી આપતા પુત્રો ને મહાત્માઓમાં બીજી રીતે કોઈ ફરક દાદાએ રાખ્યો નથી. ખ્યાલ આવે? પડી સમજણ. હા, જય એટલે સચ્ચિદાનંદ. આ રીતે વૈજ્ઞાનિક રીતે મને એવું લાગે છે કામ કરે છે. દીપક આનંદજી, દરેક જગ્યાએ આપ અંદર એ કરજો તો આપણું સમગ્રપણે થાય. એમ આમાં કઈ હું તું કે તમે કે જુદા, સમગ્રપણું થાય. મુખ્ય વસ્તુ તો શું છે કે આપણે જેટલો ઉપયોગ અને આજ્ઞાનો નિશ્ચય છે, પ્રજ્ઞા શક્તિ પછી એ રીતે કામ કરે છે. અને બુદ્ધિ બતાડે. બુદ્ધિ શા માટે બતાડે છે? તો પહેલા કે બુદ્ધિ અહંકારનું જ ફરજણ છે, એટલે એ અહંકારને જ થાબડશે. એ આત્માનો પક્ષ ક્યારે દેખાડશે નહીં. પણ એની વાત આપણે સમજી જઈએ, એની વાત ગમે તેવી હોય તો એ કામની નથી. મોક્ષ માટે કામની નથી, સંસાર માટે કામની છે. પણ હવે આપણે તો સંસાર, એને શું કહેવાય, આથમ તો સુરત છે, એટલે ત્યાં કશું કરવાનું નથી. જે કરેલું છે ને તેને નભાવી જાણવાનું છે અને સંભાળ નિકાલ કરીને છૂટી જવાનું. એટલે ત્યાં હવે બુદ્ધિની ખરેખર જરૂરત નથી. પણ છતાં એ આવી રીતે બતાડે અને આપણને આજ્ઞામાંથી ચૂકાવે. પણ ત્યાં એ આજ્ઞાથી ચૂકાય ને પછી એનું પરિણામ આવે એટલે તરત ખબર પડી જાય આપણને કે આ તો આપણો વેશ કાઢશે. એટલે આપણે પછી એનું સાંભળીએ નહીં. બાકી તમે જે કીધું કે બધાને આવે, દાદાને આપણા કરતા વધારે ભારે સંજોગો હતા. આપણને તો એમ જ લાગે ને કે બધા દાદાનું માનતા હોય, દાદા કે એમ કરતા હોય. એવા એવા સંજોગો જોયા છે ને. દાદાએ તો ઝેર ઘટઘટાવી જ ગયા છે અને નીલકંઠ થયા છે. આટલી ઊંચી ભૂમિકામાં રહીને છેક ઉપરથી નીચે આવ્યા. જે પેલી 150 ની વાત કરે છે તો આપણે તો એમ કે એ છેક ઉપર ભગવાન પાસે બેસેલા, ત્યાંથી છેક નીચે આવ્યા આપણી જોડે. બોલો, આપણાથી તો ઉપર જવાય એમ હતું નહીં. એટલે નીચે આવીને પ્રેમથી બધાને રાખ્યા, આશીર્વાદ આપ્યા અને ઉચક્યા. એટલે પરિણામ તો બધાને જ આવે, કોઈ છૂટી શકે એમ નથી. જેમ જેમ જેમની જાગૃતિ વધે, એ વધેલી જાગૃતિનો પરિણામથી એની અસર લાંબો સમય ટકે નહીં. હેંગઓવર અસર કહે ને, હેંગઓવર લાંબુ રહે નહીં. અને કેટલી વખત એવું થાય ને, હમણાં ગુસ્સે થયા, એકદમ લાલ પીળા થઈ ગયા હોય, નેક્સ્ટ મોમેન્ટે કાંઈ નથી. કાંઈ નથી એટલે આપણને પણ આશ્ચર્ય થાય કે આ પરિવર્તન આવ્યું કેવી રીતે. એટલે આ દાદાની કૃપા છે ને, આપણે ક્યારે પોતા માટે કે બીજા માટે અંડર એસ્ટિમેટ કરવી નહીં. આપણે દાદા જોડે ટીંગાઈ રહેવાનું બસ. એટલે દાદા તમે કહો એ સાચું, આજ્ઞા તમારી સાચી છે, મારી વાત બધી ખોટી. એટલે આ રીતે આપણે રહીએ ને તો પછી સંજોગો આવે અને હલાવે. એ હલાવે ત્યાં સુધીમાં તો કરેક્શનના આર્મી એટલા બધા ફરી વળે સમજણના કે પછી એને સ્કોપ મળતો નથી. એટલે એને એમ કહીએ કે આવે, અસર થવા ફરે, ચહેરો આમ આંખો બધું બગડી જાય, પણ તરત જ પાછળ કરેક્શન આવે. અને મહાત્માને પણ થઈ રહ્યું છે, મહાત્માઓને પણ થઈ રહ્યું છે. બરાબર ને? હા, પડી સમજણ. એટલે મુદ્દો એ છે કે અંદર દાદા જાગેલા છે અને એ જાગેલા દાદાને અંડર એસ્ટિમેટ કરવા નહીં. આપણે આપણી પકડી નહીં રાખવી,
ખેંચ નહીં રાખવી અને દાદાને સોંપી દે. દાદા તમે કોઈ એ વાત સાચી, એટલે પ્રજ્ઞાશક્તિ કે એ વાત સાચી, એટલે આપણે નેચરલી બુદ્ધિનું સાંભળીશું નહીં. અને ત્યાં દાદા જીતી જશે, આપણને જીતાડશે, આપણને મુક્ત કરશે. મોટી ડોક્ટર સાહેબ હમણાં એક વાત એમ સાંભળી દાદાના સત્સંગની કે આ અદ્ભુત દર્શન છે, આ તમને જોવા મળે નહીં. શું કે ગમે તેવા ભારીમાં ભારી કર્મ હોય ને તો અહીંયા દાદા પાસે સંપૂર્ણ નિર્જરા થાય છે. માટે આ 11મું આશ્ચર્ય છે. બરાબર. માટે આ 11મું આશ્ચર્ય છે. એટલે પછી કીધું તમારે અમારી બાબતને વ્યવહારથી નહીં જોતા, પછી ડખો નહીં કરતા કે આ પેલા આવું કરે છે ને આ આવું કરે છે, કે દાદા હું આમ કરું હું તેમ કરું. તમારે અમારામાં દખલ કરવાની જ નહીં. તમારે જોયા કરવાનું કે આ પરિસ્થિતિમાં દાદા શું કરે છે, કારણ કે અહીંયા સંપૂર્ણ નિર્જરા થાય છે. ધીસ ઇઝ અલ્ટિમેટ. એટલે જે ચરમ દશાની વાત છે, તીર્થંકર પરમાત્મા છે, એટલે એમને કીધું ને અમે કેવળ જ્ઞાનને ટચ કરીને આવેલા છે, એના પરિણામ આપણે આ સમજણે જોવા મળે. અને એમણે પોતે જ કીધું છે, આ નજીક જે રહેતા હતા, જ્યાં દાદા રહેતા હતા, ને ઘરના લોકો કેટલી વખત દાદાને કંઈ પણ આવે કંઈ પણ થાય એ લોકો ઉપડાટ કરતા હતા, તો દાદા ના પાડી દીધી, અમારા નિર્જરામાં તમારે હાથ નાખવો નહીં. અને જો તમને જોવાનું ના પોસાતું હોય તો આવું કંઈ થાય ને તો તમારે જતા રહેવાનું નીચે, અહીંયા ત્યાં ઊભા નહીં રહેવાનું. અને જો ઊભા રહીને જો દાદાને જુએ ને સમજી ગયા ને કલ્યાણ થઈ ગયું. બરાબર ડોક્ટર સાહેબ? હાજી. કારણ કે આ સંભાવે નિકાલ કરે છે કેવી રીતે, વ્યવસ્થિતનું એક્સેપ્ટન્સ કેવી રીતે, એ આપણને જોવા મળે. અને બુદ્ધિની જે વાત કરી છે ને એ તો બરોબર જ છે કે પ્રજ્ઞા હોય ત્યાં એટલે જ્ઞાન વપરાય તો બુદ્ધિ. પણ એક સારો ભાગ શું છે તો કે સવડી બુદ્ધિ, એટલે મહાત્માઓની બુદ્ધિ હવે સમ્યક રીતે બહુ કામ હેલ્પિંગ છે પાછી. એટલે સવડી બુદ્ધિ શાના આધારે તો કે સવડો અહંકાર, પોતાને ને બીજાને જે હિતકારી છે, કલ્યાણ ભાવ વાળો છે, આ છે તે છે. એટલે બુદ્ધિ પાછી બે ભાગમાં કામ. સવડી જે બુદ્ધિ છે સમ્યક બુદ્ધિ એ તો બહુ હેલ્પિંગ છે પાછી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે મિસ્ટર જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ. દીપકભાઈ. હા હા, જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. દીપકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. દરેક મહાત્માને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બારી ખોલો તમારે. ના, બારી બંધ કારણ કે હું બહાર આવ્યો છે, અંધારું છે બધું. એટલે મને બપોરે એક એક્સપિરિયન્સ થયો કે ફ્રીજ ખોલ્યું, ભૂખ લાગી હતી, બધું બદામ પિસ્તા બધું હતું, બધું એ આખું ખાઈ ગયો. અને પછી એમ થયું કે ફાઇલ પૂછે કે કોણે, તો કાંઈ મેં નથી ખાધા. અને પછી આમ બહુ પસ્તાવ તો થયો કે સારું આ ખોટું કર્યું, ફાઇલો જોશે તો શું જવાબ આપે છે. પણ પછીથી શુદ્ધાત્મા જોવાના બધા રસ્તા પરથી પસારતા હતા, એ શુદ્ધાત્મા જોવાના જ બંધ થઈ ગયા એમ. એટલે ત્યાં મને એક્સપિરિયન્સ છે કે શુદ્ધાત્મા દેખાતા નથી, કશું થતું નથી, અને પાછું બધું ચડી બેઠી પ્રકૃતિ આખી એમ. એટલે એ દાદાની કૃપા ઓછી થઈ ગઈ. દાદા ભગવાનની કૃપા ઓછી થઈ ગઈ કે શું આવરણ એટલા ભયંકર આવરણ કે શુદ્ધાત્મા દેખાતા જ બંધ થઈ ગયા. શું કારણ હોય આખું કે આ ખોટું થયું છે એના કારણે? શૈલેષાનંદજી. હા, એવો એક્સપિરિયન્સ છે મને. યસ. એટલે જે કવિરાજે કીધું છે ને, પ્રાકૃત ભૂલને ઓઠું ન દેશો, તૂટી પડશે સૌ અગ્ને ખૂણાજો. એટલે ભૂલને માં જે ચિત્ત ફસાયું, એ જ્યાં સુધી ભૂલમાંથી નીકળે નહીં એ ચિત્ત, ત્યાં સુધી શુદ્ધ ઉપયોગથી કે શુદ્ધાત્મા કે રિલેટિવ રિયલ કે જ્ઞાન ભાગમાં એનું કામ કરે નહીં. એટલે એ ભૂલમાં ઝડપાયું. શું થયું? એ જ્યાં સુધી ભૂલમાંથી નીકળે નહીં ત્યાં સુધી બાકીનું બધું એનું આખી ગાડી આવડે પાટે જાય. એટલે કીધું આ પ્રકૃતિનું ઉપરાણાથી ટેવ કુસંગો કોઈ કાળ એ નવ છૂટે. ઘણી બધી જગ્યાએ કીધું છે કે જો
એટલે સંયમના જે રીતે ગુણાકાર થયો એ રીતે અસંયમના પણ ગુણાકાર થાય. એક ભૂલને જો આપણે છાવરી કે ના થયા તો એ ગુણાકારમાં વધે અસંયમ પરિણામ. 2 4 ગુણ્યા 2 4 4 ગુણ્યા 4 16 એટલે એ આખું અંધારા તરફ જતું જાય. શું જતું જાય? અંધારા એટલે તરફ. હા, એટલો ભાગ આપણને અંધારીઓ એટલે કે અજ્ઞાન, એ બધો અજ્ઞાનનો અમલ ફરી વળે બધો. અને પાછું કેટલું થાય બહાર નીકળે ત્યારે પછી સંયમ પરિણામ એટલે કે પ્રજ્ઞા પક્ષી અજવાળાની પાછું એનો અમલ ચાલુ થાય. એટલે એ તો આ બધું વિજ્ઞાન છે, આ બધું એક્ઝેક્ટ વિજ્ઞાન છે. એ પેલી ભૂલ માં ફસાયું ચિત્ત એટલે કેટલો વખત એનું બધું આવરાઈ જાય. હા, એટલે ઉપરાણું કે આ ફાઇલ પૂછે તો કહી દેવાનું કે ભાઈ મેં નથી ખાતું. હા, એ બધું એટલે એ ભૂલના પક્ષ વાળા બોલ્યા અને ભૂલના ઉપરાણા લેનારા વકીલો જોડે તમે ભળી ગયા પ્રજ્ઞાને બદલે. હા હા, પણ એ એટલે આવરણ ફરી વળ્યું, એટલે આવરણ ફરી વળ્યું નાખું કે 100% આવરણ નહીં, ગાઢ આવરણ. એને બદલે પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં એવું કીધું હોત કે ભાઈ હા ભૂખ લાગી હતી ને ખાધું, તો કઈ ફાઇલ થોડી ખાઈ, કઈ ગુનો થોડો કે બીજાના ઘરમાંથી થોડું ચોરી લાયા હતા, વોટ એવર સીધું કહી દીધું હોત. પણ હવે એના માટે બધી વિજ્ઞાનથી નીકળવું પડે, શક્તિ જોઈએ. એટલે જેમ છે તેમ એ બહુ મોટી શક્તિ છે. એટલે તો દાદાએ દાખલો આપેલો કે જે બાંકડા પર બેઠા હતા, દાદા કે ચોરીના લાકડામાંથી બનાવેલો છે. તો બધા મહાત્મા તો આશ્ચર્ય પામી ગયા કે દાદા તમે નથી. એટલે દાદાએ પછી ધીમે રહીને સમજાયું કે ભાઈ જે બધું કામ કરતા માલ વધ્યો હતો તે ખરેખર અમારે પાછો આપી દેવાનો હોય, પણ એ વધેલું લાકડું અમે લઈ આવ્યા. પણ એનું પછી સમજાયું કે અમે તમને શીખવાડીએ છીએ આલોચના કરવાનું, અને આલોચના કરશો તો મન ખુલ્લું, મન પછી ચડી નહીં બેહે, મન સમજી જશે કે ભાઈ અહીંયા ભૂલચૂક કરવા જેવી નથી, આ તો આપણને ખુલ્લું કરી દે છે. પણ જો મનને ઢાંકેલું રાખ્યું તો મન ચડી બેસશે, ભૂલોની પરંપરા ચાલુ થાય. પછી શું થાય? એટલા તો ભાઈ વિજ્ઞાન અદ્ભુત મળ્યું છે, પણ વિજ્ઞાન અદ્ભુત મળ્યું છે એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે બસ થઈ ગયું, અમને કઈ જ નડે નહીં, એવું અહબ કરવો નહીં. આ તો વાપરવા માટેનું એક વિજ્ઞાન, અદ્ભુત વિજ્ઞાન આપ્યું છે. પણ જો ન વાપરીએ, ઊંધું વાપરાય તો પતી ગયું. અને જે ભય જે લાગે આપણે, ભય ખોટું એટલે ચોરી કરતા કે ભય લાગે તે નેક્સ્ટ ફોર્મમાં તિર્યજ ગતિ પામે. ભય તિર્યજ ગતિમાં વધારે ભય હોય. હા, એ બધી વાત સાચી, પણ હવે નેક્સ્ટ ભવની છોડો ને, અત્યારની વાત કરીએ ને આપણે તો. જેનો વર્તમાન નથી સુધરતો એનું ભવિષ્ય ક્યાંથી સુધરે? એનું જેનું વર્તમાન સુધર્યું એનું ભવિષ્ય આપમેળે સુધરે. આપણે ભવિષ્યની અત્યારે બધી એ તો બધું ઠીક છે. એટલે આ એક્સપિરિયન્સ થી કન્ક્લુઝન નીકળ્યું કે ભાઈ હવે આ રીતનું ચોરી કરવું નહીં અને ઉપરાણું લેવું નહીં. આખું એ કન્ક્લુઝન નીકળ્યું આખું. ત્યાં તો આખું બધું એ કન્ક્લુઝન નીકળ્યું ક્યારે કહેવાય? મારી સમજ પ્રમાણે એ થયેલી ભૂલ જાહેર કરીને મુક્ત થઈ જાય, પ્રતિક્રમણ કરે ને ફરી ભૂલ ના થાય એવો એટલો બધો એનો એ હોય શક્તિ ને બધી બાજુનો કે ફરી ભૂલ થવા ના દે એને. બાકી તો અત્યારે કન્ક્લુઝન કાઢે ને પછી પાછો એવો ને એવો જ થઈ જાય. હા, એટલે જાહેર કરી નાખે, ઘરની ફાઇલો આગળ જાહેર કર. સાચું બોલવાની હિંમત જોઈએ, સાચું બોલવાની હિંમત છે. સવાલ જ નથી ને, કોણ ખાઈ જવાનું હતું તમને? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. કૃષ્ણજી. हाँ जी, जय सच्चिदानंद. एक शेयर करता हूँ एक क्लिप. हाँ, करूँ. દીપકાનંદજી, આમાંથી એક વસ્તુ આપણને વિજ્ઞાનનો એક પાસું એ સમજાય કે ભલે આટલું અદ્ભુત વિજ્ઞાન, ભલે નિર્જરા, ભલે હું શુદ્ધાત્મા, પણ જો ભૂલોમાં ફસાયો અને ભૂલોનું ઉપરાણું ને ભૂલો તો બધું ફરી વળે. આખા વિજ્ઞાન બધું લાભ પર ફરી વળે એવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલીએ ડોક્ટર. જન્મેલા હતા, લગ્ન કરેલું હતું, છોકરી હતી ભગવાનને, નથી છોકરી, જમે હતો નહીં, કોઈ કે છોકરી નથી અને જમે હતો તો આપણે માની દઈએ કે છોકરી હતી.
એ તો બરાબર. ભલે કે છોકરી નથી પણ જમીને માણસ સ્વીકારે છે ને બધા. એમાં કઈ વાંધો નથી આવતો. એમાં કઈ વાંધો નથી આવતો. ના વાંધો નથી આવતો. લોકોના વાંધા છે. આ તો બધા એમને કઈ ખરાબ ઈરાદો નથી હોતો દિગંબરીનો. દિગંબરી વખતે આવું શિથિલ ના પકડો. તીર્થદાર તો એ સ્ટ્રોંગ થાવ. એ સ્ટ્રોંગ કે છે પણ એ પાંચમા આરામાં સ્ટ્રોંગ ને શિથિલ બેવ આખું બેવ રખડી મરવા જેવું થયું છે. શું થયું છે? જઈને એનું નામ કહેવાય કે વધારે नहीं पर 25 मिनट रेडिया में सुगंधी भाई 25। हाँ जी, ये जो बता रहे हैं कि वो जो है कि जो भगवान को बेटी थी तो उसमें जमाई भी थे, तो उसमें वो कुछ बता रहे हैं छोकरी ने નથી તો માનીશું ભલે છોકરી નથી પણ જમાઈને સ્વીકારે ના પાછા, એમાં કોઈ વાંધો નથી આવતો. દિગંબરો કહે છે કે શીતલે ના પકડો, સ્વાંગ ખાઓ. પાંચમે આરામાં સ્વાંગ અને શીતલે બેઉ રખડી મારવા જેવું છે. એ તો એ વાત કરી છે કે દિગંબરોની માન્યતા જુદી છે, શ્વેતાંબરોની જુદી છે. કોઈ કે છે દીકરી હતી ને કોઈ કે છે નથી ને જમાય. એ બધામાં પડવા જેવું નથી. જે હતું પણ એ મૂળ વિજ્ઞાનમાં હતા મહાવીર. શું હતું? શુદ્ધાત્મામાં હતા. અને આ શિથિલતા અને સ્ટ્રોંગનેસ એ બધું રિલેટિવ બાબતોમાં પડ્યા છે બધા. કે ભાઈ રિલેટિવમાં કોઈ કહે છે સ્ટ્રોંગ રહો, કોઈ કહે છે આમ ચાલશે. એ બધામાં વાત મૂળ વાત શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિની છે. સ્ટ્રોંગ અને શિથિલ તો બધા વ્યવહાર એકલોની વાત કરે છે. શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ સિવાય વ્યવહાર કહેવાતો જ નથી એમ. એટલે દાદા ભગવાન વાત કરી रहे हैं. स्ट्रॉन्ग शिथिल क्या बता रहे? स्ट्रॉन्ग शिथिल वो व्यवहार की बात है. ये आज देखो स्वामीनारायण के दो पंथ है. एक एकदम स्ट्रांग है स्त्रियों के बारे में और एक थोड़ा क्या बोलते चलता है, ऐसा है. तो ऐसी ही बात में सब है व्यवहार में कि भाई एक एकदम स्ट्रांग से ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा. एक बोलता है भाई और दूसरा स्वांग. स्वांग बता रहे. स्वांग मतलब स्ट्रांग है, स्वांत नहीं, स्ट्रांग. स्ट्रॉन्ग. शिथिल के सामने क्या? शिथिल मैंने ढीला मंद. और उसके सामने क्या होता है? स्ट्रांग. अच्छा ठीक है, अब समझ में आया. और उसमें जो बता रहे हैं मतलब कि वो कि जमाई था कि नहीं था, जो है वो उस पे भेद में जाने का जरूरत नहीं. वो अरे हाँ, वो तो व्यवहार के लोग. ठीक है. अच्छा समझ. धन्यवाद. जय सच्चिदानंद. ओके जी. महावीर महावीर मूल में क्या थे वो समझने की जरूरत है. महावीर की अवस्था और संजोगों के वाद विवाद में पड़े हैं लोग. महावीर को तो पहचानते ही नहीं है. जी समझ में. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. હા, હવે જે આપણે જે હમણાં જે સામાયિક રાખ્યું છે પેલી કવિરાજની કડી પર જી કંઠે બિરાજો હે દાદા, ચિરાવો સવડી ભાષા, સન્મુખે સરસ્વતી માતા, સુતરાવો મનવાણી ભાષા. આ વાણી અને આ જે કવિરાજના પદોમાં દાદાની સમજણ આવી છે. અને દાદાએ ઘણા લોકોને એના માટે કીધું હતું કે આ વાણીથી અને શબ્દોથી જ બધું અટકેલું છે. અને એ શબ્દનો ભાગમાં આપણે એમાં આખો ફેરફાર લાવવો હોય તો દાદાની આ વાણી જે કૃપાથી કવિરાજના પદમાં આવી છે તેનો ઉપયોગ રાખવાનો છે. ના સંબંધમાં જરા તકલીફ પાડીને તમે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાનો કવિરાજ દ્વારાનો જે મેસેજ આખો એટલો બધો વૈજ્ઞાનિકતા અને વચનબળ વાળો હોય કે બોલવાથી જ પેલા અશુદ્ધ પરમાણુઓની બધા શુદ્ધિકરણ બી થયા કરે. આખું દર્શન પણ ખુલ્લું થાય. અમે શરૂઆતમાં બહુ ગાયું આ પદ, કંઠે બિરાજો હે દાદા.
અને ગમતું કરતા સમજ સાથે આપણે જે વાણીની વાત કરીએ ને એ ખૂબ આની અંદર રાખો. એટલે એ ઉપયોગપૂર્વક ગાવાથી આખું વાણી સંબંધનું શુદ્ધિકરણ વાળું દર્શન પણ ખુલ્લું થાય. અને અત્યારે બધાને જ આ ટેપ રેકર્ડ એટલે કે વાણીની ભૂલોથી મૂળ અટકે છે એમ. એટલે ખરું પૂછો તો દાદાએ કહ્યું કે એક બોલ સચવાય તો પાંચેય મહાવ્રત બધાય મહાવ્રત સચવાઈ જાય છે એમ. બ્રહ્મચર્ય ખરું, પણ વ્યવહારમાં વાણી જ મુખ્ય થઈ પડી અને એના શુદ્ધિકરણ માટેના પુરુષાર્થના જે પ્રયોગો એમાં પદ ખૂબ હેલ્પિંગ છે. અને સીધું દાદાનું દર્શન, દાદાની કૃપા ગણો, શક્તિ ગણો, જાગૃતિ ગણો, બધું જ કામ કરે એમાં. એટલે વાત સાચી છે કે ઉપયોગપૂર્વક બોલવાથી ખૂબ તદરૂપ થતું જાય છે એવું કહીએ તો ચાલે. અને તદરૂપ થાય શું એટલે થતું જાય છે? શું થતું તદરૂપ જાય છે? તદરૂપ થતું તદરૂપ, જાય હા, એટલે તેરૂપ. રાઈટ, તે રૂપ રાઈટ. થતું જાય, તે રૂપ થતું જાય. તેરૂપ. હા, હા, હા. ખૂબ સરસ. એટલે દાદાને વાણી જેવી આપણે આપણી વાણી કરવી હોય ચોક્કસ. અને દાદાનો જેવો અનુભવ કરવો હોય, યસ. આપણે એમ કહીએ કે તો છે દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે. બિલકુલ. એટલે મન વચન કાયની આપના જેવી સહજતા મને પ્રાપ્ત થાવ આપની વૃત્તિ, એ જે આખું આપણે બોલીએ છીએ કે આનાથી બહુ સરસ થઈ શકે એમ છે. અને આપણે બધા એ પ્રયોગ કરવા જેવો છે. એ વાત સાચી છે તમારી. દાદાની ચોક્કસ. હાજરીમાં આપણે બધાને ખૂબ બોલાવડાવી હતી. એ પોતે સત્સંગમાં પણ બોલાવડાવતા હતા અને બહુ બહુ પછી પુરુષાર્થ માટે પણ કહેતા હતા. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય એ બધા સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે ચોક્કસ. અને હવે આપણે મૈત્રી મંત્ર બોલાવો. ચોક્કસ. દીપકભાઈ છો ઓનલાઈન? છે હા. મૈત્રી મંત્ર ફોલો હા, કરજો. ઓકે સર. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચ નમુક્કારો, સૌ પાવપણાસનો, સૌવપાવપણાશણો, મંગલાનંત સૌવે સિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આવતીકાલનો પ્રોગ્રામ પહેલા આપણે જોઈ લઈએ. સવારે 6:30 પ્રાત વિધિ, 24 અને 25 તારીખ શનિ રવિ. સોમવારે જન્માષ્ટમી હોવાના કારણે બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ નથી. એટલે આખા દિવસમાં આપણે બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ રાખેલો નથી ઝૂમ ઉપર. ખાલી સવારે પ્રાતઃવિધિ થશે અને જ્યાં જ્યાં જે બધા આતંકો વિચરી રહ્યા છે એમના તરફથી જે સંદેશો આવે સત્સંગનો યુટ્યુબ પર, તો એમાં આપણે લાભ લઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ડૉક્ટર સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ સાહેબ, પંકજભાઈ સાહેબ, સુરેશભાઈ, પ્રીતિબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. શર્મિષ્ઠાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. સુમિત્રાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જ્યોતિબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધા મહાત્માઓ